अस्सलामुअलैकुम आदाब, मैं खुदर याफ़ी और आप देख रहे हैं ANN उर्दू खबरनामा। खबरनामे की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। केरला के मंथरा रोड शो में तेलंगाना के CM रेवंत रेड्डी की शिरकत। वज़ीर आज़म मोदी और CM पिनाराई विजयन को एक ही करार देते हुए की तनकीद। CM रेवंत रेड्डी के दौरे के इंतजाम तेज़ करने की हिदायत। कलेक्टर व SP ने पिपरी में इंतजाम का लिया जायज़ा। मरकज़ के खिलाफ मजदूर यूनियनों का एहतजाज। 4 लेबर कोड्स और बिल्ली तरमीम बिल वापस लेने का मुतालबा। वकला तहफ़्फ़ुज़ क़ानून पर अदलाबाद बार एसोसिएशन का खैर मक़दम। इजलास में हुकूमत का किया शुक्रिया। निर्मल पुलिस हक्का प्रोग्राम को स्कॉट अवार्ड। ख़वातीन अमले की तहनीत। SP का इजहार मसर्रत। और अब ख़बरों की तफसील। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी केरला दौरे में मसरूफ़ हैं और कांग्रेस उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए तूफ़ानी मुहिम चला रहे हैं। आज मंथारा में मुनक़्क़दा रोड शो में शिरकत करते हुए इन्होंने वज़ीर आज़म मोदी और केरला के वज़ीर आला पिनाराई विजयन पर सख्त तनक़ीद की। इन्होंने कहा कि दोनों में कोई ख़ास फ़र्क नहीं और दोनों मिलकर केरला के मुस्तक़बिल को नुकसान पहुँचा रहे हैं। इन्होंने कहा कि केरला के अवाम बाशऊर हैं और फ़िरक़ा परस्त ताकतों के लिए कोई जगह यहाँ नहीं है। He is trying to kidnap your youngsters' future. He is trying to kidnap everything from Kerala through Pinarayi Vijayan. That is why BJP people are trying to transfer their vote in Thiruvananthapuram and Kerala. Why? Because they don't want to win Rahul Gandhi and Gandhi family and UDF in Kerala. If UDF is going to win in Kerala, the government is going to implement welfare and guarantees, and the government is going to develop for Kerala youth. Today we have seen Middle East country war. Because of that reason, our Kerala people are working in Middle East countries. Around 45 lakh people are working in Middle East countries. Because of war, they wanted to come back. They wanted to develop their own state. All these years they worked for Middle East countries. Today they wanted to work for their Kerala. But there is no opportunities. There is no industries. There is no any other development to create employment to Kerala youth. Now this is the time to take Kerala people have to decide to vote. Who is going to develop your state? Who is going to develop industries in Kerala? Who is going to get investments from other places to Kerala? वज़ीर आला के दौरे के पेश नज़र ज़िला कलेक्टर आदिलाबाद राजा शीशा ने अहदेदारान को इंतजाम तेज़ करने की हिदायत दी। 6 तारीख को बाज़ार हथनूर मंडल के पिपरी गांव में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के दौरे के मौके पर किसी किस्म की कोताही ना होने की ताकीद की गई। कलेक्टर ने SP अखिल महाजन IPS के हमरा हेलीपैड और जलसेगाह का मुआयना किया और तकरीबन 30 से 50 हज़ार अफराद की शिरकत के पेश नज़र मुकम्मल इंतजाम करने की अहदेदारान को हिदायत दी। Good morning. Good morning, everyone. कहाँ से क्या
बेटर అంటే नहीं व्हाट इज बिकॉज वहां से भी लोग देखेंगे, वो लोग भी इधर आने की कोशिश ऑपरेशन Hello. Good morning. Good morning, everyone. कहाँ से क्या बेटर అంటే नहीं व्हाट इज बिकॉज वहां से भी लोग देखेंगे, वो लोग भी इधर आने की वकला पर हमलों की रोकथाम के लिए वकला तहफ़्फ़ुज़ क़ानून की मंजूरी पर आदिलाबाद बार एसोसिएशन ने खुशी का इजहार किया। सदर नागेश की क़यादत मुनक़्क़द इजलास में वकला ने हुकूमत और CM रेवंत रेड्डी का शुक्रिया अदा किया और क़ानून के सख्त निफ़ाज़ का मुतालबा किया। వేదికని అలంకరించినటువంటి మన కొత్త బార్ ప్రెసిడెంట్ చంద్ర నాగేష్ గారికి, కమిటీ మెంబర్స్ అందరికీ వారికి ముందుగా నా తరఫు నుంచి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ, మరి నేను కూడా చాలా రోజులు 2 నెలల తర్వాత కోర్టుకు రావడం జరిగింది. మనము ఏదైతే నా యొక్క సీనియర్స్ ఏదైతే అడ్వకేట్ ప్రొటెక్షన్ 2 సంవత్సరాల నుంచి మనము పోరాడుతూనే ఉన్నాము, కానీ ఎప్పుడు కూడా ఈ పని స్పందించలేదు, కనీసం స్పందించలేదు. మనము రోడ్లపైన ధర్నా చేసినాము, కలెక్టర్కి రిప్రజెంట్ చేసినాం, హత్యలు జరిగినా కానీ కనీసం స్పందన లేకపోతుంది. అప్పుడు మన తెలంగాణ గవర్నమెంట్ లో తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత కూడా కానీ ఏదైతే మనకు ప్రాణహాని జరుగుతుందో ఆ బిల్లు కోసం మనం పోరాడుతుంటే అప్పటి ప్రభుత్వం పట్టించుకోకుండా ఏదైతే కొత్త ప్రభుత్వం ఏర్పడిందో CM రేవంత్ రెడ్డి గారు మన న్యాయవాదులపై ప్రత్యేక ఈ బిల్లుని రూపొందించడం జరిగింది. కాబట్టి ప్రభుత్వంలో ఉన్న మంత్రులందరూ ఈ బిల్లుపై ఏకాభిప్రాయం పోరాట ఫలితంగా న్యాయవాదులు ఎన్నో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నప్పటికీ, ఎన్నో పోరాటాలు చేస్తే ఈ రాష్ట్రాన్ని పాలించినటువంటి ప్రభుత్వాలు తేలేనటువంటి బిల్లును గౌరవ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు అడ్వకేట్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ బిల్లు తీసుకురావాలని ఆదిలాబాద్ బార్ అసోసియేషన్ స్వాగతిస్తూ, మరి ఖచ్చితంగా న్యాయవాదులకు మరి ఏ ప్రభుత్వాలైతే న్యాయవాదులకు మద్దతు పలుకుతాయో వారికి ఆ ప్రభుత్వాలకు మరి న్యాయవాదులుగా మద్దతుగా ఉంటారని తెలియజేస్తూ ప్రత్యేకంగా ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారికి మరీ ధన్యవాదాలు. मादूर अफराद के मसाइल हल करने के मुताले पर नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर राइट्स ऑफ डिसेबिलिटी के तहत कलेक्ट्रेट के सामने एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने बजट में फ़ंड्स ना देने पर नाराज़गी जाहिर करते हुए अलहदा महकमा कायम करने का मुतालबा किया। కేంద్ర బడ్జెట్లో వికలాంగులకు అన్యాయాన్ని అరికట్టాలి. జిందాబాద్ జిందాబాద్ వికలాంగుల ఐక్యత, కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉండి వైఖరి ఐక్యత. వికలాంగులకు బడ్జెట్లో కేటాయించాలి. జిందాబాద్ NPRD. వేరేలకి కేంద్ర రాష్ట్ర మంత్రి వైఖరి, కేంద్ర వైఖరి, NPRD ఐక్యత. ప్రత్యేక శాఖలు కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉండి వైఖరి మాట్లాడతారు.
ఈరోజు ఎన్పిఆర్డి ఆధ్వర్యంలో కలెక్టర్ ఆఫీస్ ముందర కేంద్ర బడ్జెట్ పత్రాలు దగ్ధం చేయడం జరిగింది. ఎందుకంటే వికలాంగులకు బడ్జెట్లో 5% కేటాయించి ఉన్నది. కాబట్టి మా వికలాంగులకు మా కులానికి ఒక్క బడ్జెట్ కూడా ప్రకటించలేదు. కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు మా మీద చిన్న చూపు చూస్తున్నది, సంతి తల్లి వైఖరి అవలంబిస్తున్నది. కాబట్టి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఈరోజు కేంద్ర ప్రభుత్వం చేస్తున్నట్టు ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలపై మనము ఇవి దగ్ధం చేయడం జరుగుతున్నది. కాబట్టి ఏదైతే శిశు సంక్షేమ శాఖ, అదే వికలాంగుల శాఖ, వలయ వృద్ధుల శాఖని అందులో కలిపారు మా వికలాంగులని. అందుకని మాకు ప్రత్యేక శాఖని ఏర్పాటు చేస్తే మా ఆఫీసర్ మాకొస్తే మా వికలాంగులు న్యాయం జరుగుతుంది. లేకపోతే ఇప్పుడు శిశు సంక్షేమ అధికారులే ఉన్నారు, వాళ్ళ గురించే తెలుస్తుంది. కాబట్టి మా వికలాంగుల బాధ వాళ్ళకి తెలియడం లేదు. మా శాఖ మాకు ఏర్పాటు చేసి మాకు మా అధికారిని కేటాయిస్తే బాగుంటుందని ఈ కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు మేము హెచ్చరిక జారీ చేస్తున్నాము. అదే విధంగా ఉపాధి హామీ పథకంలో మా వికలాంగులకు ఏదైతే జాబ్ కార్డులు ఉన్నాయో అవిని యథావిధిగా ఉంచాలి. లేకపోతే మా వికలాంగులు అందరితో సమానంగా పనిచేయాలన్నట ఈ కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అంటున్నాయి. మా వికలాంగులు అందరితో సమానంగా పనిచేయాలంటే బాగా కష్టం ఉన్నది. కాకపోతే ముందడితే ఏదైతే పద్ధతి ఉన్నదో ఆ పద్ధతిని మా వికలాంగులని ఇది చేయాలా. లేకపోతే మేము రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మన జిల్లా వ్యాప్తంగా ఉద్యమాలు ఉద్ఘాటన చేస్తామని మేము एमपीआरडी तरफ में डिमांड చేస్తున్నాం. मरकज़ी हुकूमत की मजदूर मुखालिफ पॉलिसियों के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ मजदूर तंजीमों ने ब्लैक डे मनाया और कलेक्ट्रेट के सामने एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने 4 लेबर कोड्स को वापस लेने और मसावी काम के लिए मसावी उजरत देने का मुतालबा किया। రద్దు చేయాలి కార్మిక వ్యతిరేక 4 లేబర్ కోడ్లను వెంటనే కార్మికుల పట్ల కేంద్ర ప్రభుత్వం ఉండి వైఖరి, కార్మికుల పట్ల మోదీ ప్రభుత్వం ఉండి వైఖరి, కార్మికుల కార్పొరేట్ శక్తులకు అంటగట్టడమా, కార్మికుల హక్కులను పెట్టుబడిదారి కార్పొరేట్ జేపీ రాజ్యం బీజేపీ రాజ్యం, జేపీ రాజ్యం బీజేపీ రాజ్యం, జేపీ రాజ్యం బీజేపీ రాజ్యం, జేపీ రాజ్యం బీజేపీ రాజ్యం. కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన కార్మిక వ్యతిరేక 4 లేబర్ కోడ్లను కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన కార్మిక వ్యతిరేక 4 లేబర్ కోడ్లను నశించాలి. మోదీ ప్రభుత్వం ఉండి వైఖరి. చెప్పండి. ఈరోజు దేశవ్యాప్తంగా కేంద్ర రాష్ట్ర కార్మిక సంఘాల ఆధ్వర్యంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం, బీజేపీ ప్రభుత్వం, మోదీ ప్రభుత్వం కార్మికులకు వ్యతిరేకంగా తీసుకొచ్చినటువంటి 44 కోడ్లను వెంటనే రద్దు చేయాలని, 44 చట్టాలను యథావిధిగా కొనసాగించాలని చెప్పేసి ఇలా కేంద్ర ప్రభుత్వంకు హెచ్చరిక జారీ చేస్తూ ఇలా దేశవ్యాప్తంగా కార్మిక సంఘాల ఆధ్వర్యంలో బ్లాక్ డే నిరసన ధర్నా చేపట్టడం జరిగింది. ఇలా కేంద్రంలో 2014 తర్వాత వచ్చినటువంటి కేంద్ర ప్రభుత్వం మేక్ ఇన్ ఇండియా, మేడ్ ఇన్ ఇండియా అని చెప్పేసి ఇలా భారతదేశంలో దోచుకున్నటువంటి డబ్బులు, సీజ్ బ్యాంకులో దాచుకున్నటువంటి దొంగల డబ్బులన్నీ తీసుకొచ్చి బీజేపీ ప్రభుత్వము భారతదేశంలో ఏర్పడంగానే ప్రతి ఒక్కళ్ళ అకౌంట్లో 15 లక్షలు ఇస్తామని చెప్పేసి జీరో అకౌంట్లు తీపిచ్చి భారతదేశ ప్రజలను మోసం చేసి ఇలా పెట్టుబడి కార్పొరేట్ శక్తుల కోసం, ఆదాని అంబానీ ఆస్తులు పెంచడం కోసం ఇలా భార్య పిల్లలు లేనటువంటి ఇలా దేశ ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఇలా దేశ సంపదను, కార్మిక చట్టాలను 29 చట్టాలను రద్దు చేసి ఇలా పని గంటలను పెంచడం కోసము, మినిమం వేజెస్ చట్టంను తీసేయడం కోసము, ఇలా సంఘం పెట్టుకునే హక్కు, ఇలా ప్రశ్నించే హక్కు, సమ్మె చేసే హక్కు కూడా
లేకుండా చేసి ఇలా కార్పొరేట్ పెట్టుబడి శక్తులకు అనుకూలంగా ఇలా 44 చట్టాలను రద్దు చేసి 4 కోళ్లుగా తీసుకురావడం జరుగుతున్నది. ఇలా అమలు చేయాలని ఆయా రాష్ట్రాలకు ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది. మేము రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాం. కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సంఘాలుగా కేంద్ర రాష్ట్ర సంఘాలుగా మేము విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాం. రాష్ట్రాలు మీరు అసెంబ్లీలో తీర్మానాలు చేయండి. కేంద్ర ప్రభుత్వము ఈ అమలు చేయాలని చెప్పినటువంటి 4 కోళ్లను మేము అమలు చేయము, కార్మికులకు వ్యతిరేకంగా మేము పోమని చెప్పేసి తీర్మానాలు చేయాలని మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. CITU के ज़ेर एहतमाम भी 4 लेबर कोड्स के ख़िलाफ़ कलेक्ट्रेट पर धरना दिया गया। कायदीन ने इल्ज़ाम लगाया कि मरकज़ 29 क़वानीन को ख़त्म करके मज़दूरों को ग़ुलाम बनाने की साजिश कर रहा है। మండల కేంద్రంలో మరి కేంద్ర కార్మిక సంఘాలు CITU రాష్ట్ర కమిటీ పిలుపు మేరకు మరి ఊటూరు మండలంలో బ్లాక్ డేని నిర్వహించుకోవడం జరిగింది. ఈ బ్లాక్ డేకి ఉద్దేశం 4 లేబర్ కోడ్లను రద్దు చేయాలని, కార్మిక ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలను నిరసిస్తూ ఈ యొక్క బ్లాక్ డే కార్యక్రమాన్ని ఊటూరు మండల కేంద్రంలో నిర్వహించడం జరిగింది. ఏదైతే కేంద్ర ప్రభుత్వం అవలంబిస్తున్నటువంటి ప్రజా కార్మిక వ్యతిరేక విధానాలను నిరసిస్తూ మరి పెద్ద ఎత్తున మండలాలలో అదేవిధంగా జిల్లా కేంద్రాలలో ఈ యొక్క బ్లాక్ డే కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడం జరిగింది. ఏదైతే ప్రభుత్వము మరి 4 లేబర్ కోడ్లను తీసుకొస్తే కార్మికులు తమ హక్కుని కోల్పోయే పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది. అదేవిధంగా విద్యుత్ సవరణ బిల్లుని ఉపసంహరించుకోవాలని చెప్పేసి దీని మీద కూడా ఈ బ్లాక్ డేని నిర్వహించుకోవడం జరుగుతుంది. అందుకని ప్రభుత్వాలు ఆలోచించాలి. కార్మికులు కోరేటివి గొంతమ్మ కోరికలు కావు. మరి కనీస వేతనం 26,000 రూపాయలు ఇవ్వాలని చెప్పేసి మరి 4 లేబర్ కోడ్లను రద్దు చేయాలని, విద్యుత్ సవరణ బిల్లును మరి ఉపసంహరించుకోవాలని చెప్పేసి ఇతర డిమాండ్ల పైన ఈరోజు బ్లాక్ డేలో పాల్గొనడం జరుగుతుంది. అందుకని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, కేంద్ర ప్రభుత్వము కార్మికుల సమస్యలను పరిష్కారం చేయాలని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా మేము కోరుతున్నాము. ఈ యొక్క సమస్యలను పరిష్కారం చేయకపోతే రానున్న రోజుల్లో పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన పోరాటాలు చేస్తామని చెప్పేసి ప్రభుత్వాలకు హెచ్చరిస్తున్నాను. निर्मल ज़िला SP डॉक्टर जानकी शर्मिला ने कहा कि ईमानदारी से काम करने वालों को ज़रूर पहचान मिलती है। पुलिस अक्का प्रोग्राम को कौमी अवार्ड मिलने पर ख़वातीन पुलिस अमले को तहनीत पेश करते हुए मसरत का इजहार किया। సో ఈ పోలీస్ శాఖ ప్రోగ్రాము అటు చిన్నపిల్లలకి గర్ల్స్కి వాళ్ళు ఒక్కొక్కసారి ఏం జరుగుతుందంటే ప్రోగ్రామ్ బాగా తీసుకుంటాం. పోలీస్ శాఖ ప్రోగ్రామ్కి యాక్చువల్లీ లాస్ట్ 2025 జనవరి నుంచి మార్చ్ వరకు మేము IIIT బాసర్ని దత్తత తీసుకున్నాము. ఎందుకంటే అప్పుడు బాగా సూసైడ్స్ అయ్యి అవుతున్నాయి, గొడవలు అవుతున్నాయి. సో 3 months నేను రెగ్యులర్గా ఎవ్రీ వీక్ వాళ్ళతో వెళ్ళాను. కాసేపు ఒక 2-3 hours ఉన్నాను వాళ్ళతో. భోజనం చేసేదాన్ని, కౌలు చెప్పేవాళ్ళం, వాళ్ళతో ఆటలాడేవాళ్ళం, సంథింగ్ ఏదో. అప్పుడు దెన్ ఐ అండర్స్టూడ్ దట్ ఒక ర్యాప్ వస్తే చాలా వరకు ప్రాబ్లమ్స్ పోతాయి. వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ అనుకునే ప్రాబ్లమ్స్ కాదు. అంటే ఒక మా కోసం మమ్మల్ని పట్టించుకునే వాళ్ళు ఒకడు ఉన్నాడు అని వాళ్ళు కానీ అనుకుంటే అది వాళ్ళకి వాళ్ళే అర్థమిస్తారు. మనమేమి వాళ్ళకి సొల్యూషన్స్ చెప్పనవసరం లేదు. వాళ్ళకి వెళ్ళి మీకు మేమున్నాము అని ఒక ధైర్యం కల్పిస్తున్నాము.
వాళ్ళకి చెప్పుకోవడానికి ఒక అవుట్లెట్ ఇస్తున్నాం. సో ఇది చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే వాళ్ళ భరోసా పెరిగింది, వాళ్ళ ధైర్యం పెరిగింది, వాళ్ళ కాన్ఫిడెన్స్ పెరిగింది, మా కోసం అక్కడ ఉన్నారు అనే ఇది పెరిగింది. అలాగే పోలీస్ అక్కలు చేసే పనులు ఇంకా చాలా ఉన్నాయి. ఇది హైలైట్ అవుతుంది. వీళ్ళు వాటర్ కాల్స్లో తిరుగుతున్నారు. ఎవ్రీ వెన్స్డే వీళ్ళు డైల్ 100 కాల్స్ అటెండ్ అవుతున్నారు, ఎమర్జెన్సీ రెస్పాన్స్ చేస్తున్నారు. అలాగే ఏ ఊరికి వెళ్తే ఆ ఊరిలో మళ్ళీ ట్రాఫిక్ అవేర్నెస్ కల్పిస్తున్నారు. గాంజా గస్తీ ప్రోగ్రామ్ చేస్తున్నారు. గంజాయి వాడటం వల్ల కలిగే దుష్ఫలితాల గురించి చెప్తున్నారు. సో ఇన్ని రకాలుగా మన పోలీస్ అక్కలు చెప్తూ ఉన్నారు. సో లాస్ట్ టైం వీళ్ళందరినీ పిలిచి డ్రగ్స్ అవేర్నెస్ క్యాంపెయిన్ ఒకటి చేశాము. అది మళ్ళీ పోయి కేజీబీబీస్లో చెప్పారు డ్రగ్స్ వాడటం వల్ల జరిగే అనర్థాలు ఏంటి. అలాగే ర్యాగింగ్, యాంటీ ర్యాగింగ్ కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు. సో వాట్ నాట్ ఎనీథింగ్ రిలేటెడ్ టు పోలీసింగ్ అండ్ అవేర్నెస్ చేసేది ప్రతిదీ కూడా పోలీస్ అక్కలు చేస్తాము. సో ఐ వన్స్ అగైన్ సల్యూట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. మనస వాచ అంతఃకరణ శుద్ధిగా అంటారు కదా, అట్లా ఒక పని చేస్తే గవర్నమెంట్ కంపల్సరీ ఎంత పెద్ద లెవెల్లోనే గుర్తింపు వస్తుంది అని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఎలా తెలుస్తుంది? बेला सब मार्केट यार्ड में चने की खरीदारी शुरू हो गई है। मार्कफीड की जानिब से फ़ी क्विंटल 5,875 रुपये इमदादी कीमत दी जा रही है। किसानों ने मुतालबा किया कि फ़ी एकड़ 10 क्विंटल तक खरीदारी की जाए क्योंकि बाकी फसल कम कीमत पर फ़रोख्त करनी पड़ रही है। బేలా మార్కెట్ కొనుగోలు లాభమైంది. కాకపోతే ఏమంటే కాసాకారికి 10 కుంటల చిల్లర యావరేజ్ పడుతున్నది. దాని గవర్నమెంట్ 7 కుంటల 13 కిలో తీసుకుంటున్నది. దయచేసి రైతుకు 10 కుంటల దాకా కొనాలని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం రైతు తరఫున. बेला मंडल में हफ्तावारी बाज़ार की नीलामी में 10,21,000 की बोली लगाने वाले अजय की जानिब से रकम अदा न करने पर ठेका अनिल को दे दिया गया। पंचायत अफसर ने 50,000 रुपये ज़ब्त करते हुए कवायद के मुताबिक वसूली की हिदायत दी। नमस्कार। పోతుల అజయ్ గారు 10,21,000 రూపాయలకు ఆట పాడుకోవడం జరిగింది. ఆయన 50,000 రూపాయలు డిపాజిట్ చేశారు. తర్వాత ఆయన కట్టాల్సిన 35% అమౌంట్లో సరే కట్టకపోవడం వల్ల అతను ఫెయిల్ అయ్యిండు. కాబట్టి డబ్బులు కట్టడానికి విఫలమైనందున రెండవ టెండర్ పాడుకున్న వ్యక్తికి మేము ఇవ్వడం జరిగింది. 10,20,000 రూపాయలకు అతను పాట పాడడం జరిగింది.
ఈ రోజున అతను 35% పేమెంట్ మనకి ఇవ్వడం వల్ల అతనికి టెండర్ అతనికి అప్పగించడం జరిగింది. ఇప్పుడు వచ్చిన డబ్బుల్ని వరసంతలో ఖర్చు చేస్తాము, దానికి సంబంధించి డెవలప్మెంట్ కొరకు వాడతాము. అలాగే గ్రామ పంచాయతీ కూడా అవసరం ఎక్కడైతే అత్యవసరం ఉంటుందో అక్కడ కూడా మేము వాటికి ఖర్చు చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం. సార్ వెజిటేబుల్ షాప్కి 75 రూపాయలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది. మీట్ షాప్కి 100 రూపీస్, చికెన్ షాప్కి 100 రూపీస్, క్లాత్ షాప్కి 100 రూపీస్, రెడీమేడ్ షాప్స్కి 100 రూపీస్, ఆనియన్ అండ్ పొటాటో వాటికి 100 రూపీస్, స్టేషనరీ షాప్ 50 రూపాయలు, కిరాణా షాప్కి 100 రూపీస్, అలాగే 100 రూపీస్, హోటల్ నిర్వహించే వాళ్ళకి కూడా 100 రూపాయలు చేస్తున్నాం సార్. మళ్ళీ గ్రామ పంచాయతీ తీర్మానం చేసి ఒక 20% వరకు పెంచుకునే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తుంది. అతనికి నష్టం వచ్చిందని చెప్పడం వల్ల గ్రామ పంచాయతీ అతనికి కొంత అమౌంట్ రద్దు చేయడం జరిగింది. ఈ పశువుల సంత లాస్ట్ టైం బక్రీద్ సందర్భంలో పశువుల వేలంకి పోలీసు వాళ్ళు అడ్డంకులు కలిగించారు. ఇట్లా పాడుకోవద్దంటే అతను నిర్వహించలేకపోయినందువలన అతనికి నష్టం జరిగినందువలన గ్రామ పంచాయతీ కొంత అమౌంట్ రద్దు చేయడం. कुमरम आसिफाबाद ज़िले में गैरकानूनी रेत की मुंतकिली पर कलेक्टर हरीता ने 3 ट्रैक्टरों को जब्त कर लिया। बगैर इजाज़त रेत ले जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया। బండి పేపర్లు ముప్పై దాకా కొట్టినావు నువ్వు కూడా 30 దాకా కొట్టినావు, 27 కొట్టినావు. 25. ఎక్స్ రోడ్లు ఎక్కడ? ఈ సేట్ దగ్గర తులసిరామ్. ఏం చేస్తాడు ఆయన? వ్యవసాయం చేస్తుండే సార్. ఇసుకేం చేసుకుంటాడు? ఎవరికి తీసుకెళ్తున్నావు సరిగా చెప్పు. తెలియకుండా నువ్వు బండి తీసుకొస్తున్నావా? తీసుకోమన్నాడు. అది ఇక్కడ వదిలేసేయమంటే వదిలేసి వెళ్ళిపోతావా? పేపర్లు ఇంట్లో కాదు, నంబర్ ఎందుకు పట్టుకోలేదు? మరి నంబర్ లేకుండా నడిచి సెట్ దాని పేరేంటి? బ్రిక్ మంచి పేరేమన్నా ఉందా? నీ బండి కాగి ఉన్నావు లేవా? జరుగును బండికి నెంబరే లేదు. आसिफाबाद ज़िला पुलिस की जानिब से अराइव अलाइव प्रोग्राम के तहत ऑटो ड्राइवरों के लिए मुफ्त आँखों का मुआयना किया गया और ट्रैफिक कवानीन पर अमल करने की हिदायत दी गई। స్టేట్ గవర్నమెంట్లో అరైవల్ అలైవ్ ఒక ప్రోగ్రామ్ నడుస్తుంది. సో ఆ బేసిస్ మీదనే మీ అందరికీ లైక్ డ్రైవింగ్ చేసేటప్పుడు కూడా కన్ను అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ కదా. సో మీ ఐసైట్ మంచిగా ఉందా లేదా అనేది ఆ ప్రోగ్రామ్ ఒకటి. స్టేట్ గవర్నమెంట్లో అరైవల్ అలైవ్ ఒక ప్రోగ్రామ్ నడుస్తుంది. సో ఆ బేసిస్ మీదనే మీ అందరికీ లైక్ డ్రైవింగ్ చేసేటప్పుడు కూడా కన్ను అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ కదా. సో మీ ఐసైట్ మంచిగా ఉందా లేదా అనేది ఆ ప్రోగ్రామ్ ఒకటి అనేది చేస్తున్నాం. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ డాక్టర్ వాళ్ళు కూడా వచ్చారు. సో మీ ఐసైట్ మంచిగా ఉందా లేదా ఒకసారి చూస్తారు. ఒకవేళ మీకు ఐసైట్ సరిగ్గా లేకపోతే మీకు ప్రిస్క్రిప్షన్ రాసి దానికి కావాల్సిన మెడికేషన్ కానీ లేకపోతే ఒకవేళ అద్దాలు పెట్టుకోవాలనేది కూడా చెప్తారన్నమాట. ఓకే, మీకు తెలిసిన వాళ్ళకు కూడా చెప్పండి, తాగేస్తాను నడుపు. ఓకే, జాగ్రత్త. आसिफाबाद ज़िले के रब्बेना मंडल में HMS यूनियन के तहत सिंगारेनी मजदूरों ने लेबर कोड्स के खिलाफ धरना दिया और मरकज़ के फैसलों की मजम्मत की। యూనియన్గా మేము ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాం. ఈ
కార్మిక సోదరులందరూ కూడా సహకరించినందుకు అందరికీ ధన్యవాదాలు చెప్పుకుంటా ఉన్నాం. అదేవిధంగా కేరళ రాష్ట్రంలో కూడా ఈ 4 కోట్లకు వ్యతిరేకంగా అక్కడి ప్రభుత్వం అసెంబ్లీలో తీర్మానం చేసేసి ఈ యొక్క కేంద్రానికి పంపడం జరిగింది. అదేవిధంగా మన ప్రభుత్వం కూడా కార్మికుల పక్షాన నిలబడేసి ఈ యొక్క కార్మికులు బానిసలుగా కాకుండా ఈ యొక్క వీరి హక్కులు కాపాడే విధంగా ఈ యొక్క తీర్మానం చేసి పంపాలని మేము హెచ్ఎంఎస్ యూనియన్గా ఈ యొక్క నల్ల బ్యాడ్జీలతో నిరసన తెలియజేస్తా ఉన్నాం. యాజమాన్యం కూడా ఈ యొక్క కార్మికులను తర్వాత హక్కులను కాలరాసే విధంగా ఈ యొక్క చట్టాలను అమలు చేయకుండా పాత చట్టాలను అమలు చేయాలనేది కోరుకుంటా ఉన్నాం. రేపు ఈ యొక్క చట్టాలు ఇట్లా అమలైతే ఈ యొక్క కార్మికులు జీతాలు అడిగే పరిస్థితి లేదు. ఇచ్చింది తీసుకొని తర్వాత ఈ యొక్క పెట్టింది తినే విధంగా ఈ యొక్క కార్మిక मिशन भगीरथ मजदूरों की 4 माह की तनख्वाह की अदम अदायगी पर AITUC ने एहतजाज करते हुए फौरी अदायगी का मुतालबा किया और हड़ताल जारी रखने का इंतबा दिया। ఐక్యత మిషన్ భగీరథ కాంట్రాక్ట్ కార్మికుల ఐక్యత మిషన్ భగీరథ కాంట్రాక్ట్ కార్మికుల ఐక్యత చెల్లించాలి వెంటనే పెండింగ్ లో ఉన్న వేతనాలను చెల్లించాలి పెండింగ్ లో ఉన్న వేతనాలను పెండింగ్ లో ఉన్న వేతనాలను చెల్లించే వాళ్ళకు సమ్మెను కొనసాగిద్దాం సమ్మెను మిషన్ భగీరథ కాంట్రాక్ట్స్ వర్కర్స్ యూనియన్ AITUC ఆధ్వర్యంలో మరి నేటి నుంచి పెండింగ్ లో ఉన్నటువంటి వేతనాలను వెంటనే విడుదల చేయాలని చెప్పేసి సమ్మెకు వెళ్ళడం జరుగుతుంది. ఈ సందర్భంగా ఎల్ఎన్టీ యాజమాన్యానికి మిషన్ భగీరథ అధికారులకు మేము ఒకటే డిమాండ్ చేస్తున్నాం. ఇప్పటికైనా కూడా వెంటనే వీరి యొక్క వేతనాలను విడుదల చేయాలని చెప్పేసి మేము కోరుతున్నాం. 5 నెలల నుంచి 4 నెలల నుండి మరి వేతనాలు లేక తీవ్ర ఇబ్బందులకు గురవుతున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది. పిల్లలకు చదువులు ఫీజులు కట్టలేక అదే విధంగా ఇంటి నిత్యావసర వస్తువులు కొనలేక చాలా ఇబ్బందులకు గురవుతున్నారు. కాబట్టి ఇప్పటికైనా కార్మికుల యొక్క దయనీయ పరిస్థితిని ఆలోచించి వెంటనే విడుదల చేయాలని చెప్పేసి వేతనాలు విడుదల చేయకుంటే సమ్మె ఇలాగే కొనసాగుతుంది. అదేవిధంగా రాబోయే రోజులలో తీవ్ర ఉద్యమ రూపం దాల్చుతుందని చెప్పేసి కూడా ఈ సందర్భంగా హెచ్చరించడం జరుగుతుంది. जिला कलेक्टर आदिलाबाद राजा शीशा ने कहा है कि माजूर अफराद को माजूरी के सर्टिफिकेट्स के हुसूल में दरपेश मुश्किलात को दूर करने के लिए एक ही मकाम पर तमाम तिब्बी सहूलतें फराहम की जा रही हैं। इस मकसद के तहत रिम्स अस्पताल के क्रिटिकल केयर यूनिट में UDID रजिस्ट्रेशन काउंटर कायम किया गया है, जिसका कलेक्टर ने चारशंबे के रोज़ इफ्तिताह किया। कलेक्टर ने मरकज़ में दस्तियाब सहूलतों का जायज़ा लेते हुए मुताल्लिक़ अहदेदारान से तफसीलात हासिल की। कलेक्टर ने बताया कि हुकूमत की जानिब से माजूर अफराद के लिए तमाम सहूलतों की एक ही मकाम पर सहूलियात फराहम करने का यह इक़दाम किया गया है, जहाँ माजूरी के तनासब का तयीन करने के लिए तमाम ज़रूरी टेस्ट अंजाम दिए जाएंगे। डायरेक्टर सर और थोड़ा क्लोज डायरेक्टर सर जरा डायरेक्टर सर దగ్గర మనం గవర్నమెంట్ నుంచి ఫండ్స్ తెప్పించుకొని అది కూడా అమలు చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం. కాబట్టి అందరూ విద్యార్థులు సమాజంలో థ్యాంక్ యూ సార్. అందరూ మీరు పెట్టుకొని ఫోటో కాల్ పెట్టుకొని చేయాలని మీరు క్లియర్గా మీరు పెట్టుకుంటే మీరు రండి అని కూడా మీరు మాకు అందరినీ సమానంగా కూడా లేకుంటే మాకు చిన్న చూపు చూస్తున్నట్టు మేము భావించుకుంటాం సార్. నెక్స్ట్ టైం ఇలా కాకుండా వీళ్ళ సంఘాలకు సంబంధించిన కార్యదర్శులు మనం DLCలో అందరికీ ఎట్లయినా ఆహ్వానిస్తాం. సో అవి కూడా
ఉన్నాయి, ఫైనలైజ్ అయింది. ఎమినెంట్ మెంబర్స్ని కూడా ఫైనలైజ్ చేసి మళ్ళీ ఈ నెలలో ఏవైతే దివ్యాంగులు సుందరవంగా డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ కమిటీ మీటింగ్ ఉన్నాయో అవి కూడా ఏర్పాట్లు చేస్తాము అందరూ అధికారులు కలిసి. ఇంకా కూడా దాంట్లో ఎందుకంటే అది ఒక మంచి ప్లాట్ఫామ్, యూడిఐడి కావచ్చు, తర్వాత ఇంకా బస్ ఇష్యూస్ కావచ్చు, పెన్షన్ ఇష్యూస్ కావచ్చు, లేదా ఈఆర్ఎస్ ఎకనామికల్ రీహాబిలిటేషన్ స్కీమ్ కావచ్చు, అంటే వాట్ ఎవర్ ఏమైనా ఇష్యూస్ ఉన్నా దానికి కూడా పరిష్కారం చేయడానికి ఆవశ్యకత ఉంది. కాబట్టి ఈ నెలలో ఆ మీటింగ్ కూడా ఏర్పాట్లు చేసి తర్వాత నిరంతరంగా అదే ఫ్రీక్వెన్సీ ప్రకారం ఆ మీటింగ్ కూడా చేస్తాము. మీ అందరికీ తెలియజేస్తూ మీ అందరికీ కూడా ఈ ఫెసిలిటీ ఏవైతే ఉన్నాయో దివ్యాంగులు సంఘాలు మరి అందరికీ ప్రచారం కూడా చేయండి. మనం కూడా ఇక్కడ సైనేజెస్ పెడతాం. సో దట్ మళ్ళీ వాళ్ళు వేరే వేరే చోట్ల ఎక్కడైనా వెళ్ళకుండా మళ్ళీ ఇక్కడే డైరెక్ట్గా చక్కగా ఇక్కడికి వచ్చి వాళ్ళు అసెస్మెంట్ చేసి ముందుకు వెళ్ళాలి. ఒక మేజర్గా నేను దివ్యాంగులకి ఫీల్డ్కి వెళ్ళేటప్పుడు ఒకటి ఏం చూడడం జరిగింది అంటే మనం ఈ యూడిఐడి సర్టిఫికేట్లో సదరన్ క్యాంప్లో రీఅసెస్మెంట్ రాస్తాం. కానీ వారు కొంచెం తెలియకుండా మళ్ళీ రీఅసెస్మెంట్ పీరియడ్ అయిపోతున్నాయి, అప్పుడు మళ్ళీ ఇప్పుడు వారికి తెలవడం లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2024లో అప్పుడు అసెస్మెంట్ చేయడం జరిగింది. ఇది రీఅసెస్మెంట్ హ్యాస్ టు బి డన్ ఆఫ్టర్ పీరియడ్ ఆఫ్ 1 ఇయర్, అంటే ఒక సంవత్సరం తర్వాత రీఅసెస్మెంట్ చేయాలి. కానీ ఇప్పుడు కూడా చూస్తే వాళ్ళు ఆ పాత సర్టిఫికేట్ పట్టుకొని ఉన్నారు. సో అయితే అటువంటి కేసెస్ నా దగ్గర కొంచెం ఎక్కువ వచ్చిన తర్వాత నేను కూడా వారికి చెప్తున్నాను, నేను ఇక్కడ డైరెక్టర్ గారిని కూడా అదే కోరుతున్నాము, దయచేసి మన దగ్గర వచ్చేటప్పుడు మనం వారికి క్లియర్గా చెప్పాలి. అంటే మీరు మీ తరఫు నుంచి మీ డాక్టర్స్ దాంట్లో ఇప్పుడు ఈ యొక్క ఏవైతే డిసెబిలిటీ ఉన్నాయో అవి మళ్ళీ 1 సంవత్సరం తర్వాత, లేదు 2 సంవత్సరం తర్వాత, లేదు 3 సంవత్సరం తర్వాత రీఅసెస్మెంట్ తప్పకుండా చేయాల్సిన ఉంటాయి. ఎందుకంటే రీఅసెస్మెంట్ చేసిన తర్వాత కొత్త సర్టిఫికేట్ తీసుకుంటేనే మళ్ళీ పెన్షన్కి ఎలిజిబుల్ అవుతారు, లేదు పెన్షన్కి ఎలిజిబుల్ కాదు. సో అది భవిష్యత్తు ఫ్యూచర్లో గవర్నమెంట్ ఎప్పుడైనా మళ్ళీ పెన్షన్ ఏమైనా డిసిజన్ తీసుకొని ఇచ్చేటప్పుడు మళ్ళీ వీళ్ళని యూడిఐడి కూడా యాక్టివ్గా ఉంటారు. खबरनामे के अख्ताम से कबल आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। केरला के मंथरा रोड शो में तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी की शिरकत। वज़ीर आज़म मोदी और सीएम पिनाराई विजयन को एक ही करार देते हुए की तनकीद। सीएम रेवंत रेड्डी के दौरे के इंतजाम तेज़ करने की हिदायत। कलेक्टर व एसपी ने पिपरी में इंतजाम का लिया जायजा। मरकज़ के खिलाफ मजदूर यूनियनों का एहतजाज। 4 लेबर कोड्स और बिल्ली तरमीम बिल वापस लेने का मुतालबा। वकला तहफ़्फ़ुज़ क़ानून पर अदलाबाद बार एसोसिएशन का खैर मक़दम। इजलास में हुकूमत का किया शुक्रिया। निर्मल पुलिस हक्का प्रोग्राम को स्कॉट अवार्ड। ख़वातीन अमले की तहनीत। एसपी का इजहार मसर्रत। खबरनामे में फ़िलहाल बस इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन ख़बरों के लिए देखते रहिए ANN उर्दू खबरनामा।